ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੂੰ मेरो प्यारो तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे न दुखा लगे न दुखा तू मेरो प्यारो तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे न दुखा लगे न दुखा तू मन वसया लगे न दुखा तू मन वसया लगे न दुखा तू मन वसया लगे न दुखा लगे न दुखा लगे न दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे न दुखा लगे न दुखा नौनिध तेरे सगल निदान नौनिध तेरे सगल निधान इच्छा पूरक रख निदान इच्छा पूरक रख निदान रख निदान रखना तू मेरो प्यारो तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे न दुखा लगे न दुखा लगे न दुखा लगे न दुखा जो तू करे सोई परवान जो तू करे सो परवान वाहिगुरु जो तू करे सोई परवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान साचे साहिब तेरा सच फुरमान सच फुरमान तेरा सच फुरमान तू मेरो प्यारो मेरो प्यार तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे न दुखा लगे न दुखा लगे न दुखा लगे न दुखा तू मेरो प्यारो
ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਓ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਿਆ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਲਖ ਅਬੇਵ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਲਖ ਮੇਵ ਨਾਨਕ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਨਾਨਕ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਭੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਬਸਿਆ ਲਗੇ ਨ ਦੁਖਾ ਲਗੇ ਨ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਭੁਖਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਭੁਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਭੁਖਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਭੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗਨ ਦੁਖਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗਨ ਦੁਖਾ ਲਗਨ ਦੁਖਾ ਲਗਨ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗਨ ਦੁਖਾ ਲਗਨ ਦੁਖਾ ਲਗਨ ਦੁਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
ਚਿਤਾਰੈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਤੁਝੀ ਆਗੈ ਸਾੜੈ सुख दुख इस मन की बिरता तुझी आगै सारै तुझी आगै सारै तुझी आगै सारै तुझी आगै सारै प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार नमस्कार दंडोत वंदना अनक बार जाओ बार नमस्कार दंडोत वंदना अनक बार जाओ बार नमस्कार दंडोत वंदना अनक बार जाओ बार अनक बार जाओ बार अनक बार जाओ बार अनक बार जाओ बार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही तुम है मेरा परिवार तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही तुम मेरा परिवार तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही तुम मेरा परिवार जो तुम करो सोई पल हमरे देख नानक सुख सरनार जो तुम करो सोई पल हमरे पेख नानक सुख चरनार पेख नानक सुख चरनार पेख नानक सुख चरनार पेख नानक सुख चरनार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ कोट पराग हमारी खंडो अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखाबो तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दियल नानक घर के गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दियल नानक घर के गोले। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी पावन हजूरी अंदर जुड़ में बैठे बड़भागी प्यारे आप जी ने सोदर की बाणी उपरंत गुरु घर के कीर्तनीय गुरुद्वारे भाई सुरजीत सिंह जी के जथे कोलों रब्बी बाणी का कीर्तन हर जा सरवण किया। समा है गुरमत विचार का आरंभ करने तो पहला सारे जने गुरु हुक्म अनुसार फतेह की सांझ बनाते गज बज आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब शब्द पढ़ रहे सी प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे रब जी वाहिगुरू जी तुसी मेरी जिंद दे आसरे हो सहारे आधार का मतलब आसरा। नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाऊं बारे
ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ, ਡੰਡੌਤ, ਬੰਦਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਮ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਵੀ। ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਝੁਕਣਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਸ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਲਾਏ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋੜਨਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 2 ਹੋਣ, 10 ਹੋਣ, 20 ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 3 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, 1 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 1 ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, 15 ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਤੇ 2 ਨਹੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ।
ਉਸ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਦੋਏ ਕਰ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਰ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਆ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ, ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੰਕਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਝੁਕਣਾ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ। ਆਵਤ ਹੈ ਭੀਖ ਮੰਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਦੇਖ ਅਧੀਨੇ ਨਿਰਸ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। बैठत है जाके द्वार, आशा के बिडार स्वान, अंत करना कुता है तोर टोक डार है। पाइन की पनही रहत पर हरी परी, ताहू काहू काग उठ चलत समार है। फिर आखिर च कहते छाड़ हंकार, शार हवै गुरु मार्ग पे, ढेपा गुरु दे राह ते, गुरु की कब हूं के दया के दयाल पग धार, एक दिन गुरु ते जरूर बख्शिश करेगा। हंकार आकड़ छड़ के पै जा लम्मा गुरु दे अगे, झुक जा कर नमस्कार। हंकार फिर उदाहरण है, आवत है भीख मंगत भिखारी दीन। साडे विहड़े अंदर, साडे घर दे बाहर भिखारी आउंदा ते अलख जगाउंदा जी, कुछ पा दिओ, कुछ दे दिओ। ते आपां 100 वारी टाल टोल करी जाओ, जा भजा, इतने कहता चलो, दबके भी मारी गए। वो बेचारा खड़ा रहना, नहीं कुछ तां दे दो जी। भाई गुरदास ने उदाहरण दी। भाई साहब कहने लगे देख अधीने, ਉਹਦਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਝੁਕਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਵਡਾਰ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੋਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੰਨ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਸੋਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਬੈਠਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਆਸਾ ਕੇ ਬਡਾਰ ਸਵਾਨ, ਕੁੱਤਾ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਭਜਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਠਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਆਸਾ ਕੇ ਬਡਾਰ ਸਵਾਨ, ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਟੂਕ ਪਾਵੇ। ਪਾਇਨ ਕੀ ਪਨਹੀ ਰਹਿਤ ਪਰ ਹਰੀ, ਪਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ, ਵਿਆਹ ਬਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਇਨ ਕੀ ਪਨਹੀ ਰਹਿਤ ਪਰ ਹਰੀ ਪਰੀ, ਤਾਹੂ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਉੱਠ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਤਾਹੂ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਉੱਠ ਚਲਤ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜੁੱਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਤਾ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ। ਛਾੜ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਲੰਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਟੇਕ ਮੱਥਾ। ਕਬਹੂ ਕੇ ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਪੱਗ ਧਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਦਾ? ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾ ਨੇ। ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ 16 ਕਲਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤਾਂ, ਇੱਕ 14 ਕਲਾ, ਇੱਕ 16 ਕਲਾ, ਇੱਕ ਸਰਬ ਕਲਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਖਹਿੜਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ? ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਟਕਾ ਨਾ, ਡੋਲਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੂਰਤੀ ਮੋਹਰੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਸਰੀ, ਰਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਰਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬੰਸਰੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਧਨੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡੀਪਲੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰੀਆਂ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ,
ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਰਹਿਤ ਬੈਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਟਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਤੀਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਲਗੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬੰਦਾ, ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋਹ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਰੱਬ ਨੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਦਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਲਾਂਭੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਟੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਲੂਲੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਦ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਏ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਭਲਿਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸੀਨਾ ਪਾਟਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਲੱਤ ਭੰਨੇਗਾ, ਵਿਗਾੜ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂਕੋ ਕੀਜੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ
आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। ते साहब कहते नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन जिन्हें सारा कुछ साजे ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ नमस्कार ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉੱਧਰ ਆ। ਦਾਦੂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਤ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਆਪ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਤਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਜੈਤਰਾਮ ਟੱਕਰਿਆ ਦਾਦੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕੌਰ ਵੱਲ ਤੀਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਭੂਡ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੀਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਸਿੱਖੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੀਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਵਰੀ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣ ਊਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਖਿੱਧ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ ਆਵਾਈ ਉੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਊਤ ਆ। ਊਤ ਮਤਲਬ ਬੇਅਕਲਾ। ਤੇ ਦਾਦੂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣ ਊਤ ਬੇਅਕਲੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ ਔਂਤਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਪੂਤ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੌਂਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਂਤਰੀ ਆ ਔਂਤਰਾ ਇੱਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਤੇ ਹੱਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰੀ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਜਾਨੋਂ ਔਂਤਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੌਂਤਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਔਂਤਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੀਰ ਰਾਹੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਆਬੇ ਆ ਵੀ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਆਈ ਯਾਰ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ, ਪੁੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੇਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਰਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ। ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਇੱਥੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸਮਝਾਉਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 28, 29, 30 ਤੇ 31। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ। 31ਵੀਂ ਹੈ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਹੁਣ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ 3 ਵਚਨ, ਮੰਨ ਲੈ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੇ ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰ। 4 ਵਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਵੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਦੇਸ। 4 ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਪੌੜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 40 ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 40 ਸੁਖਮਨੀ, ਚਲੀਸੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪੋ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਵੈ ਇਹ ਬਾਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਮਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਮਰਾ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਝੁਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਝੁਕ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਓ ਮੱਥਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਵੇਖੋ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਿਹਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਦ ਬਣਿਆ, ਜੰਮਿਆ, ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਅਨੀਲ, ਅਨੀਲ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਨੱਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਜਿੱਚ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ 'ਚ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਮਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਡੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੋ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜੀ ਘਟਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 16,000 ਉਹਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਨ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਓ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, 4 ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਤਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਆ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਧੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੱਲੀ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਬਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਦਾਤਿਆ ਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕੀ ਕਾਮੀ ਆ, ਰੱਬ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆ, ਰੱਬ ਲਾਲਚੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧੋ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢਿਆ ਆਦ, ਅਨੀਲ। ਅਨੀਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ। ਅਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਆਦ ਕੌਣ ਦੱਸ ਦੇਗਾ? ਰੱਬ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ? ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਦ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਦੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਹਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਇਹਦੋਂ ਜੰਮੇ, ਇਹਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਦ। ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਅਨਾਹਤ। ਅਨਾਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ,
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੜੋ, ਆਖਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਆਪੋ ਚ ਲੜ ਪਏ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਸੁਝੀ, ਮਖੌਲ ਸੁਝਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਓ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣਾ, ਜਾਓ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੂਹੀ ਭਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਉਹ ਜੰਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਨਾਸ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਚੰਦੂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੰਦੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਬਜ ਬੰਸਰੀ। ਉਹ ਬਾਟੀ ਰਗੜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਣ ਕਰੇਗਾ ਟੁਕੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਹੋਣੀ, ਕਦੇ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਬੈਠੀ। ਮੱਛੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਸਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਟੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ, ਲੜ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ, ਜਾਦਵਾਂ ਚੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਘਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੀਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਦਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਦਮ ਸੀ, ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਝੋਲੇ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਲਈ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ, ਅੱਖ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਈ ਹਿਰਨ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿਰਨ, ਉਹ ਕਣਜੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿਰਨ ਬੈਠਾ, ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮਰਵਾਉਣ ਡੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾਹਤ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੱਡਾ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਫੇਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਆ ਪ੍ਰਣਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਏ, ਜਵਾਨ ਏ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ ਫੈਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ 2000 ਸਾਲ ਦੀ, 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਔਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ, ਲੈ ਲਾ ਗੁਣ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੀਨ ਆ। 20-25 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ। ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ 15, 20, 25 ਜਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸੀਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤਪਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਗਰਮ ਨਾ, ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਹੋਣੇ ਪੈਰ, ਤੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਦਿਖਾੜਦੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪ ਟਿਕੀ ਉੱਤੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਖੜਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਐਨ, ਸਾਰੇ 15-16 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਖੜੇ। ਗੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ, ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਾਕੇ, ਸੁਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਪ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਪੁੱਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਝੁਕਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਦੇਖ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਿਜਦੇ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਤੋਪਚੀ, ਕਪਟ ਭੇਸ ਕੋਸਤੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨਿਵਾਵਤ ਹੈ ਸੀਸ ਕੋ। ਕਾਂ ਪਿਓ ਰੋਗੀ ਮਾ ਡਾਰਿਓ ਰਿਓ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਮਨ ਤੇ ਨ ਮੂੰਹ ਨਿਹਾਰਿਓ ਆਦ ਈਸ ਕੋ। ਕਾਂ ਪਿਓ ਡੰਡ ਜੋ ਪੈ, ਕਾਂ ਪਿਓ ਮਲ ਜੋ ਪੈ, ਅਨੇਕ ਡੰਡ ਸੋਤੋ ਨ ਡੰਡੌਤ ਅਸਤਾਂਗ ਅਸਥੀਤ ਕੋ। ਸਦਾ ਦਾਮਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਏਕ ਭਾਵਨਾ ਬੀਨ, ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ? ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਤੋਪ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੋਪਚੀ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਪਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਝੁਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਭਾਈ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਦਾ ਝੁਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿਜਦੇ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਤੋਪਚੀ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਪਟ ਭੇਸ, ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ। ਪੋਸਤੀ ਅਨੇਕ ਦਾ ਨਿਵਾਵਤ ਹੈ ਸੀਸ ਕੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ? ਜੰਡਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਲੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਡੋਡੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਪੀਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਲੀ ਏਦਾਂ ਝੋਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਦਾ। ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਝੋਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੋਸਤੀ ਨਿਵਾਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਭਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ 'ਚ ਝੁਕਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਮਲ ਜੋ ਪੈ ਅਨੇਕ ਡੰਡ, ਸੋਤਨਾ ਡੰਡੌਤ ਸਤਾਂਗ ਸਟੀਤ ਕੋ। ਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਝੁਕਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਝੁਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੁਕਣ ਡਿਆ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਝੁਕਣ ਡਿਆ। ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਰੋਗੀ ਡਾਰਿਓ ਰਿਓ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਮੂੰਡ ਨਿਹਾਰਿਓ ਆਦਿ ਇਸ ਕੋ। ਰੋਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਏ, ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਡਿਆ। ਸਦਾ ਦਾਮਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਏਕ ਭਾਵਨਾ ਬਹੀਨ, ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਸਦਾ ਸੋਚ ਰੱਬਾ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਲੈਂਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੇਂਦਾ ਮਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਇਆ ਗੇਂਦਾ ਮਲ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਖੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਕਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਖੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੇਂਦਾ ਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁਦੇ। ਗੇਂਦਾ ਮਲ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਹੰਤਾ ਮਤਲਬ ਹੱਤਿਆ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ,
ਜਿਹਨੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੀਰ ਐਨ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਪੂਰਾ ਟਕਾ ਕੇ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਪਰਾਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਭੈ ਫੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੋਰੇ ਦੇ ਕਸੁੱਧ ਜੇ ਮਨ ਚ ਮੈਲ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਆਉਣਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੂਏਬਾਜੀ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ। ਜੂਏਬਾਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਟੋ ਪਾ ਲਓ, ਜੂਆ ਹੀ ਆ, ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਕਿ ਚੋਰ ਜਾਗ ਜੁਆਰ ਪੀਂਦੇ ਕਹਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਜੂਆ ਤੂੰ ਖੇਡਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੂੰ ਪੀਣ ਡਿਆ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਝੁਕਾਈ ਜਾਈਏ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ